بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش سے ٹکرا گئی، ساری دنیا پہ چھا گئی، کشمیر کی ماؤں کی آہیں ساری دنیا کو کھا گئی۔ معزز ناظرین کرام، 5 اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کر دیا جاتا ہے۔ وہ مقبوضہ کشمیر کی وادی جو جنت نظیر ہے، جس کے بارے میں اہل جہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر زمین پر جنت کا کوئی ٹکڑا ہوتا تو وہ وادی کشمیر ہوتی۔ وادی کشمیر جس میں سال ہر سال سے ظلم کی داستانیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ 8 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا، مانا یہ کہ بند کر دیا گیا، ان کے بازار بند کر دیے گئے، ان کی تجارتیں بند کر دیے گئے، ان کو گھروں میں مقفل کر دیا گیا، ان کی مساجد میں تالے لگا دیے گئے۔ وہاں کے بوڑھے جو بیمار تھے وہ سسک سسک کر بلک بلک کر گھروں میں جانے دے رہے ہیں۔ وہاں کے چھوٹے معصوم ننھے شیرخوار بچے وہ اپنی ماؤں کے دودھ نہ ہونے کے سبب سے، غذا کی قلت کی وجہ سے دودھ کی کمی کا شکار ہو چکے۔ وہاں کی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، جن کی آبرو ریزی کی داستانیں تاریخ اپنے اوراق میں لکھتی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، پورا کشمیر بند کر دیا گیا، مقفل کر دیا گیا، لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، یہ ہمیں منظر بھولنا نہیں ہوگا۔ 8 مہینے ہو چکے ہیں، اہل مغرب خاموش ہے، دنیا کی سپر پاور اپنے آپ کو کہلوانے والی قوتیں وہ خاموش ہیں۔ کسی نے ان کے خلاف، ان مظالم کے خلاف آواز اٹھائی نہیں۔ وہ مغرب، وہ اہل مغرب جو خود کو بڑا دانشور کہتے ہیں، جو ہیومن رائٹس کے اعلانات کرتے رہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انسانی حقوق کا علم اٹھا رکھا ہے، وہ ایک کتے کے مر جانے پر تو پروٹیسٹ کرتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مڑ کر مقبوضہ کشمیر کے ان معصوم شیرخوار بچوں کی جانب ایک نگاہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ دنیا کی سپر پاوروں نے ان مقبوضہ کشمیر کی ماؤں بہنوں کی آبرو ریزی ہوتے دیکھ کر بھی خاموشی کا قفل جو ہے اس کو نہیں توڑا۔ یاد رکھ لیجئے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے، 8 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے، پورا مقبوضہ کشمیر لاک ڈاؤن ہے، وہاں پر غذائی قلت ہو چکی ہے، وہاں کی تجارتیں ختم ہو چکی ہیں، لوگ اپنے گھروں کو بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، وہاں گھروں میں پینے کو پانی نہیں ملتا، وہاں گھروں میں کھانے کو اشیاء نہیں ہیں، اشیاء دستیاب نہیں ہیں، وہاں ہفتوں بیت گئے، لوگ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضری دینے سے قاصر ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، دنیا دیکھے نہ دیکھے، لیکن یہ منظر خدا کی ذات تو دیکھ رہی ہے، یہ منظر قدرت تو دیکھ رہی ہے۔ قدرت نے بھی فیصلہ کیا کہ تمہاری زبانیں بند ہو چکی ہیں، مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم لوگوں کی خاطر تم آواز اٹھا نہیں سکتے، تم علم بلند نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے بتانا یہ چاہا کہ لوگو تم خود کو کہتے ہو کہ تم بڑے حقوق کے علم بردار ہو، انسانی حقوق کی تنظیمیں، NGOs جو پوری دنیا میں بنی بیٹھی ہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے بڑے علم بردار ہیں، رب کائنات سے بھی قدرت کی آواز آ رہی ہے، لیکن تم نے کبھی مڑ کر میرے ان معصوم اور مظلوم کشمیریوں کو تو نہیں دیکھا کہ جو روٹی کو ترس رہے ہیں۔ مواصلاتی ذرائع تمام بند کر دیے گئے ہیں، دنیا سے رابطہ ان کا کٹ چکا ہے، وہ گھروں میں مقید ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ کشمیر 8 مہینے سے بنی ہوئی ہے، لیکن کوئی دنیا کی سپر پاور کھڑی نہیں ہوئی، دنیا کی کوئی NGOs نے ان کے خلاف علم نہیں اٹھایا۔ تو یاد رکھ لیجئے، جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو یاد رکھ لیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے۔ اللہ جب لاٹھی اٹھاتا ہے تو پھر اس کی آواز نہیں آتی، لیکن ساری دنیا پر اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، چند مہینے سے اللہ رب العزت نے ایک چھوٹے سے جرثومے کو بھیج کر، جس کا نام کورونا وائرس ہے، اس کو بھیج کر ساری دنیا کو یہ بتا دیا، اگر تم قدرت سے لڑنے کی کوشش کرو گے، اگر تم مظلوموں کا سہارا بننے کے بجائے ان کا گلا دبانے کی کوشش کرو گے تو ہم بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ایک دنیا نے، ہندوؤں نے، ہندوستان نے صرف ایک ملک کو، مقبوضہ کشمیر کی وادی کو لاک ڈاؤن کیا، مقفل کیا۔ آج دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لاٹھی اور تقدیر کا جب سرکر چلایا تو کیا ہوا؟ آج اقوام متحدہ کے 196 ممالک لاک ڈاؤن ہو چکے ہیں،
दुनिया के बड़े बड़े शहर बंद हो चुके हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी शाहराएं बंद हो चुके हैं, प्लाजे बंद हो चुके हैं, मार्केटें बंद हो चुकी हैं, स्टॉक मार्केट सारी दुनिया की बैठ चुकी है। रब्बे कायनात ये बताना चाह रहा है कि हम मौजूद हैं, कुदरत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। आज जो कहती है अमेरिका, कहती है दुनिया की दीगर सुपर पावर्स कहती हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, रब्बे कायनात ने एक छोटा सा वायरस भेजकर सबको यह बता दिया नहीं 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 नहीं, तुम कासिर हो, तुम कासिर हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। नमरूद ने भी खुदाई का दावा किया था। नमरूद भी कहता था कि मेरे सिवा कोई कायनात का खालिक नहीं हो सकता, मैं खुदा हूं। रब्बे कायनात ने नमरूद को एक मामूली से मच्छर को भेजकर उसकी अकड़ो गुरूर को फना कर दिया, लोगों के लिए निशाने इबरत बना दिया। और रब्बे कायनात ने हम लोगों के लिए उसे निशाने इबरत बनाया, फिरौन को निशाने इबरत बनाया, कारून को निशाने इबरत बनाया। लोगों तुम सीख सकते हो, लेकिन हमने सीखना मुनासिब नहीं समझा। हमने उन मकबूजा कश्मीर में मुक़य्यद लोगों के लिए आवाज उठाना पसंद नहीं की। अहलियाने पाकिस्तान जरूर हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन दुनिया की सुपर पावरों ने उनकी तरफ मुड़कर एक झलक देखना भी मुनासिब नहीं समझा। फलस्तीन के मजलूमों की जानिब एक निगाह करम उठाकर देखना भी मुनासिब नहीं समझा। शाम और यमन में जो लोग रह रहे हैं उन पर जो जुल्म और सितम की दास्तानें रकम हो रही हैं, दुनिया की सुपर पावरों ने उनकी जानिब निगाह उठाकर देखना मुनासिब नहीं समझा। ह्यूमन राइट्स की दुनिया की जो तंजीमें हैं उन्होंने उनके लिए कभी आवाज को बुलंद नहीं किया। तो रब्बे कायनात ने सारी कायनात के एनजीओस को भी बता दिया, सुपर पावरों को भी बता दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतों को भी बता दिया, बादशाहों को भी बता दिया, हाकिमे वक्त को भी बता दिया, हुक्मरानों को भी बता दिया कि याद रखो अगर हम किसी के खिलाफ हो जाएं तो फिर चाहे सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती। नाज़रीन कराम, आज जो 8 महीने से मकबूजा कश्मीर में जुल्म और सितम की दास्तानें रकम की जा रही हैं और पूरा कश्मीर लॉकडाउन की सूरत हाल का मंजर पेश कर रहा है, बेकरारी की कैफियत है, हर घर से आहो फुगा है, आहो सिसकियां हैं, बिबकारियां उबल रही हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, शीरखार बच्चे दूध न होने के बावजूद मर रहे हैं। वो लोग बाहर नहीं जा सकते, अपने मरे हुए लोगों को अपने घरों में ही दफन कर रहे हैं, नमाज पढ़ने तक जाने की उनको इजाजत नहीं है। रब्बे कायनात की तकदीर ने फैसला ये किया कि लोगों, तुम अगर अहलियाने कश्मीर के साथ ऐसा कर सकते हो तो हम सारी दुनिया को लॉकडाउन कर कर दिखा सकते हैं कि सबसे अजीम कुदरत की जात हमारी जात है, हम जो चाहे कर सकते हैं। आज न्यूयॉर्क से लेकर वुहान तक, आज चाइना से लेकर इटली तक, फलस्तीन से लेकर मगरिब के तमाम ममालिक तक आप नजर उठाकर देख लीजिए, तमाम ममालिक मुकफ्फल हो चुके हैं, मुक़य्यद हो चुके हैं, लॉकडाउन हो चुके हैं। हर तरफ एक अफरा तफरी का आलम है, अफरा तफरी का आलम है। रब्बे कायनात ने बता दिया अगर हमसे टक्कर लोगे तो हम सबको नेस्तो नाबूद लम्हों में कर सकते हैं। रब्बे कायनात ने ये अपनी निशानी दिखाई है कि आज भी पलट कर हमारी तरफ आ जाओ, आज भी पलट कर हमारी तरफ आ जाओ, आज भी कश्मीरी मजलूमों की आजादी के लिए आवाज को बुलंद करो, आज भी फलस्तीन के लोगों के लिए आवाज को बुलंद करो, उनको लॉकडाउन उनका खत्म करवाओ, उनकी कैद को खत्म करवाओ। तो हम सारी दुनिया के ये जो ताले लगे पड़े हैं शहरों में, हम ये खत्म करने की सलाहियत रखते हैं और हम खत्म कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज आपने देखा जब रब ने अपनी लाठी को चलाया तो आज आपने देखा कि ट्रंप ने भी अपनी असेंबली में कुरान की तिलावत करवाई, दीगर मगरिबी ममालिक ने अपनी असेंबलीज में कुरान की तिलावतें हो रही हैं। गोया वो दिल से तो कह रहे हैं तो वो जात वही पाक जात है जो इस मामले को निपटा सकती है, रफा दफा कर सकती है। नाज़रीन मोहतरम, मेरा ये पैगाम है दुनिया के हर शख्स के लिए, दुनिया के हर सुपर पावर के लिए, जब तक हम उनके कश्मीर के मजलूमों के गमों का मदावा नहीं करते तो तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा हम सब के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आज का मेरा पैगाम यही था, जरा सोचिएगा जरूर और मेरे इस पैगाम को आप जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा आम कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको मकबूजा कश्मीर और फलस्तीन के मजलूमों की मदद करने और उनके लिए आवाज उठाने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।